the milestone we have achieved together. We are here to celebrate our 17th annual day program. I, Mrs. Venesta Deepak, welcome you all behalf of Sane Guriji English Medium School Primary Section. We are truly blessed with your presence. Thank you for giving us your precious time. We are honored to welcome our chief guest, Mrs. Magda Madam. The day belongs to you and your children. The children who have put in their heart and soul for the last 1 month and have made this moment look possible. So let's give a big round of applause for our children. I'm sure every parent would love to see their child performing on the stage and taking part on this big occasion. And if you really want to enjoy the program, please ensure that your mobile phones are kept on silent mode. Give your precious time to your children. You need to know every child has worked so hard to give a beautiful presentation right in front of you. We need to hear the thunder of claps for each and every act. Dear parents, follow the instruction. Parents note that students will be handed over to the respective parent only after the completions of entire program and not in the middle of the program. Parents have to return the costume on 22nd December in school with their walk. Dear audience, our journey today is special. We unfold a celebration of colors, courage, culture and countless tradition. A land where forts whisper history, where festivals sparkles with joy, and where each region has story to tell. So, let's explore this beautiful state, its tradition with its 5 regions and various festivals. With great pride, I announce the theme of our annual day, Faith and Science in Maharashtra and its region. Now, I hand over the mic to my co-teacher, Mrs. Hemlata Miss, to carry forward the program. Thank you, Vanessa teacher. Tonight, our students will take you on a cultural journey across the regions of Maharashtra, showcasing how faith and science coexist beautifully in every part of our state. सह्याद्रीच्या कुशीत जन्मलेले राजमाता जिजाऊंच्या संस्कारात घडलेले स्वराज्याचे स्वप्न उराशी बाळगणारे शौर्य, बुद्धिमत्ता आणि न्यायाचे प्रतीक हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आपण सर्वजण अभिमानाने आणि आदराने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. तुम्ही आहात ना माझ्या बरोबर? हो. थँक्यू. आभारी आहे. संगीत ही अशी भाषा आहे जी मनाशी थेट संवाद साधते. To begin this cultural journey, we start our program with a melodious musical presentation by our students, symbolizing harmony, unity, and creativity. Let's call our students here on the stage. Give a big round of applause. Hello.
welcome our young performers with a big round of applause. Okay, that was truly soulful performance. Let us appreciate our talented students once again with huge round of applause. जिथे श्रद्धा आणि विज्ञान एकत्र येतात तिथे प्रगतीचा मार्ग खुला होतो. Let us now move ahead and explore the rich regions of Maharashtra through our next presentation. Wait, what was that? Did anyone hear a whistle? Are again, did you hear that? I hope you all are with me and you all are listening this. Who is there? बाटलीमध्ये ना गं. या बाटलीतून आवाज येतोय का? काय चाललंय इथे? अरे तू बाटलीत कसा गेलास? ही गोष्ट खूप लांब आहे, पण आता मला सोडवा, नाहीतर इथेच मोहन मावायला लागतील. अरे अरे थांब थांब मी येते बॅक स्टेज वर. तू तिकडे आहेस का? आले हा. राम 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 राम. सुपर डुपर झटकात धडाकेबाज आला रे आला फक्त आणि फक्त गंगाराम आला. राम राम गंगाराम, तू इथे का आलास? मला कळलं की तुम्ही महाराष्ट्र दर्शन करणार आहे, म्हणून मी कॉमेडी आणि नॉलेजच्या परफेक्ट मिक्सर घेऊन आलोय. मग तू आमचा गाईड बनणार आहेस का? हो हो, तुम्ही निवांत बसा, पॉपकॉर्न खा, मी सगळं सांभाळतो. आज हा स्टेज माझा, आवाज माझा आणि मान ही माझी. गंगाराम तू आलास म्हणजे मजा येणारच. मग चला मंडळी, आता आपण सुरुवात करूया आपल्या पहिल्या राज्यापासून. पाठी ठेवणार आहे. नमस्कार मंडळी, राम राम. मी गंगाराम. आज आम्ही तुमका घेऊन येता कोकणात संस्कार आणि गणपतीच्या पवित्र भक्तीने आम्ही सगळे मिळून कोकणचा यो गणपती उत्सव तुमच्या समोर सादर करतो. आज हा फीड इन सायन्स प्रोग्राम तुमका दाखवता की विश्वास आणि विज्ञान एकमेकांच्या शत्रू नसा, तर सोबत चालणारी दोन शक्ती असा. ऐका, पहा आणि अनुभव करा. ही पोरं माझा काय ऐकतच नाही. तू कधी येलास? काय म्हणतोस? अगं आई, या समुद्रांना मासे भेटलो वाटतला उपवास करतला. ए गप रे, समुद्र कधी उपवास करतलो का? तू जास्त जाल घालून त्या माशांका पळून लावलंस. अगं आई, आमचा प्रश्न नसा, वादळ येतला काय करतला. बाप्पाची पूजा करूया, बाप्पा आमका वाचव. आणि आजी, हवामान खात्याचा ऍप पण उघडतलंय. तो ऍप काय सांगतलंय? आज पाऊस येतलो. मग तो ऍप बुडवून टाक समुद्रात. नेटवर्क गेला मग काय करतलो? हा, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असा. But Aji, our clay idol looks so simple. My friends, a big colorful one made of plaster.
Like so beautiful, so elegant, just looking like a wow, wow, wow. Why don't we buy one like that? Riya and Raj. Idol is made of Shadu Mati, natural clay. Many years ago, a huge storm hit a small Konkan village. The sea waves entered the village and destroyed many huts. The villagers gathered at the beach side and prayed to sea god for the protection. Even fishermen could not go to the sea. Crops were getting destroyed and people live in fear. Oh, very sad, awful situation. My emotional sister, let me talk. Then what happened, Aji? How they got saved? Your Baba will only tell you. Next morning, when we all villagers went to beach, we found a small Ganpati idol made from wet Konkan soil near the seashore. Surprisingly, after that day, the sea became calm and the weather slowly improved. So we all villagers believe Lord Ganesh had come himself to protect us. म्हणून आम्ही समुद्राची पूजा करतलं. समुद्रच आमचा देव असा. Oh, now we understood. Out of gratitude, and the villager decided to worship out of Shadupati Ganpati every year. I will share this story to my friends on WhatsApp, Instagram, Snapchat. Any app is missing? ठेव ते फोन. दिवसभर तू हेच करतला. आता ट्युशन टीचर येतला आणि तू अभ्यास करतला. चल आई, आपण बाप्पाची पूजेची तयारी करू. चला चला खूप काम असतं. नमस्कार, आला? थांबा, मी तुमच्यासाठी चाय पाठवते. सीधा जाके लेफ्ट लो, चाय बना के सेट कर दूं. चाय बना और सबको सीधा जाके लेफ्ट ले चाय बना और सबको पिला चल 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 चल. अरे Stop it and sit down. Where is the teacher, message. He will come soon. वंडर वर्ल्ड मॅजिक. शिकत ना. नंतर सांग. Duck, you are in class, not at home. Sit down. Today we are going to learn science. Do you know the science behind eco-friendly Ganesha idol and nature conservation? What's that, teacher? Is it Shadupati Ganesha idol? Yes, Riya. Absolutely right. Clay dissolves easily in water, while plaster of Paris does not. It blocks oxygen for sea creature. Also, natural colors are biodegradable. They keep marine life safe. Yes, teacher. After visurgence of plaster of Paris, Ganpati idols, we see paint, plastic and broken idols floating. That's pollution. Chemical from painted idols harm marine life. Lord Ganesha came from the earth. He must return it gently. Yes, here is science. People feel God sending out items from the sea for them. But according to science, its powerful water movements carry floating and submerged objects over long distances and push them towards the seashore. Children, it's called ocean current. Do you know the science behind tides? No, teacher. Tides are caused by the gravitational pull of the sun and the moon.
Yes, teacher. That is why using organic and natural materials like clay, flowers, and banana leaves, etc., for celebration, resulting in no harm to our Mother Nature. But teacher, my auntie told me same different. How is science related to this? We are confused. Here is science. People feel God sending out items from the sea for them. But according to science, its powerful water movements carry floating and submerged objects over long distances and push them towards the seashore. Children, it's called ocean currents. Do you know the science behind tides? No, teacher. Tides are caused by the gravitational pull of the sun and the moon. Yes, it means objects lighter than water naturally float and rise to the surface. These ocean currents move floating and underwater objects towards land. So let's celebrate Ganesh festival in eco-friendly manner to protect our nature and marine life. Yes, students, I hope you all will share this information with your surrounding people and create awareness. Faith gives us devotion and science gives us direction. Yes, teacher, I will share this story to my friends and the rest on WhatsApp, Instagram, Snapchat. Any app is missing? Nothing is missing. Have the phone. Why are you scolding him? Let him be. आजी मला ना माझ्या इंस्टाग्राम साठी एक व्हिडिओ टाकायचा आहे आपण टाका ओके घरोघरी शाडूच्या बाबा निसर्गाला वाचवण्याचा हाच मोठा मोका. झालं तुझं गौरी गणपतीच्या सणाची पूजा झाली असता. आता आपण गणपतीचा उत्सव मोठ्या जल्लोषाने साजरा करूया. चला पयाला नमना हो करीतो वंदना पयाला नमना हो पयाला नमना यथा हो विजना में करीतो कथना पयाला नमना हो पयाला नमना अरे हो पहिला नमन तरुणी वंदना इडा मांडूना इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला आणि इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो विचारा पायाला नमना हो पायाला नमना आम्ही करीतो कथन तुम्ही ऐका हो विचारा पायाला नमना हो पायाला नमना अरे हो हे
मी लाडक्या कशी मी नाचू कशी मी नाचू कशी मी नाचू कशी मी नाचू काय आहे मंडळी, कसा वाटला आमचा कोकणचा गणपती आणि तिचा डान्स? जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आता आपण या एकदम तुफान भूमीत खानदेशात कोणाला यायचे तिथे? हा मग चालूया आता जाऊया खानदेशात. जेव्हा लेकराचा श्वास अडखळतो तेव्हा वडिलांचं मन देवापुढे गुडघे टेकतं. आपल्या या गावाला तापी माईवर अपार श्रद्धा आहे आणि आज या श्रद्धेकडेच एक वडील आपले हात जोडणार आहे. मेरू बाळा, ए मेरू बाळा, ये माझ्या जवळ, बस माझ्या बाजूला. हो बाबा, आले. हळूहळू श्वास घे. तुझ्या प्रत्येक श्वासात माझं जगणं आहे ग. तापी माई, मीराला बरं कर. तिच्या जीवात जीव ठेव. मी रडतोय पण माझं मन तुझ्या पायाशी आहे. बाबा, मी ठीक आहे. जरा श्वास गुदमरतोय फक्त. तुम्ही माझा हात धरला की मला धाडस येतं आणि तुमचा हात माझ्या हातात द्या. मला आधार वाटतो. हो ग बाळा, तू माझी मनी माऊ आहेस. देवाने दिलेलं सोनं आहेस. मी तुला काही होऊ देणार नाही. तापी माई, तू रागावली आहेस का? तुला राग आला आहे का आमचा? रम्या, आपल्या तापी माईवर असा विश्वास नको दखाडूस. तापी माईना आशीर्वाद शे आपल्यावर. असं सांगतस की पौर्णिमेच्या रात्री तापी माईना जी इच्छा मागी ती पुरी वस. आई, तुमचं म्हणणं म्हणजे देवाचं आदेश जणू. आज संध्याकाळीच आपण मीराला तापी माईच्या काठी घेऊन जाऊ. पी घे बाळा, बरं वाटेल. हाऊन तुळशी पाने आणि अडुळसाला पाला आपल्या तापी माईना काठावरूनच आणलींचे. ना आजी, खूप कडू आहे ग. पी घे बाळा, बरं वाटेल. पी घे, पी घे. कोण शे? हा, मनात मनात. कोण शे हा? अये, अरे वो कर रहा था. बाबा, कोणती पावडर? पॉन्ड्स का? माझी पावडर
काय झालं बाळा? श्वास अडकतोय. श्वास अडकतोय. मीही दोनदा अडकलो होतो. काय झालं बाळा? श्वास अडकतोय. श्वास अडकतोय. मीही दोनदा अडकलो होतो. एकदा धावताना आणि एकदा वडापाव खाताना. बाबा तुम्ही डॉक्टर आहात की जादूगर? मी दोन्ही आहे. यालाच तर म्हणतात ना मल्टीटास्किंग. बाळा हे घे माझी खास पावडर, हिमालयातली. जरी मी तिकडे गेलो नव्हतो, ज्याने मला दिली ते तिथले म्हणाले होते दिवसामध्ये दोनदा घे, जास्त घेऊ नकोस नाहीतर फटाके सुटतात. फाट फूट झटपट पटापट बाबा करके बाहर. ती घे बाळा, ही बाबांनी दिलेली पावडर तुला नक्कीच बरं करेल. काय झालं बाळा? बरं नाही वाटत आहे. श्वास घे. घे हळूहळू श्वास घे. रम्या काका, अहो रम्या काका. हा आलो. रम्या काका, जे हाती लागलं ते मी सगळं आणलं. ही घ्या फुलं, ही घ्या पांघरून. रम्या काका, आम्ही सगळे तुझ्या पाठीशी आहोत, काळजी करू नकोस. धन्यवाद रे नंदू. माझे गावकरी मीरासाठी कोणी एवढं करेल हे मला वाटलं नव्हतं रे. चला काका, आता मी येतो, संध्याकाळची तयारी करतो. हो हो, तू तयारी कर. आज संध्याकाळीच आपण मीराला तापी माईंकडे घेऊन जाऊ. तापी मायेचा विजय असो. तापी मायेचा विजय असो. तापी मायेचा विजय असो. तापी माई, तू फक्त पाण्यात नसतेस, तू माझ्या आशेत आहेस, माझ्या श्वासात आहेस. मी आज तुझा मीरासाठी आशीर्वाद मागतो. तुझ्या या नदीजवळून येणाऱ्या थंड हवेतून माझ्या मीराला बरं वाटू दे. बाबा मला छान वाटतंय. आजी मला श्वास घेता येतोय. बाबा बघा माझा श्वास हलका होतोय. हो मला बाळा. छान वाटतंय. तापी नदीने मला बरं केलं आहे. हो ग बाळा. बघ, तापी माईंकडे जर आपण काही मागितलं तर ती कधीच नाही म्हणत नाही. रम्या, दखना, तापी माई आपल्यावर कधीच रागवत नाही. जर आपण श्रद्धेने तिनाकडे जी इच्छा मागी ती पुरी देस. बाई आल्या, बाई आल्या. मीरा बाळा, तुला बरं वाटत आहे का? हो बाई, मला तर बरं वाटतंय. तापी माईने मला बरं केलं आहे. अच्छा बाई, तुम्हाला काय सांगू. आता माझी मीरा बरी आहे, पण गेले 2 दिवस तिला बरं वाटत नव्हतं. श्वास अडकत होता. एक बाबा आलेला, पण तोही फसवून गेला. पण मी तिला तुळशी आणि नीमच्या पानांचा काढा दिलेला. हो का?
सगळ्यांना काही सांगू का? हो बाई, सांगा. देवाचा आणि श्रद्धेचा अपमान नाही, खरं तर देवाच्याच देणगीचं कौतुक आहे. पण पौर्णिमेच्या रात्री नदी काठी हवा थंड आणि ओलसर असते. ही थंड हवा आपल्या फुफ्फुसातील सूज कमी करते. तापी माईकडून येणारा हा थंड ओलावा आपल्या छातीतील सूज कमी करते. चांदण्याच्या प्रकाशामुळे शरीराला बरं वाटतं, ताण सुटतो आणि श्वास स्थिर होतो. मीराला मिळालेल्या या वाऱ्यामुळे तिचा श्वास मोकळा झाला आणि तिच्या छातीतील कोरडेपणा कमी झाला. आणि आजी, तुम्ही तिला तुळशी आणि अडुळसाची काळा आणि वाफ दिला ना? हो हो, मी दिली होती. त्या झाडामध्ये फुफ्फुस स्वच्छ करण्याचे गुण आहे. या सगळ्यामुळे मीराला बरं वाटेल. काही असू दे, तापी माईनेच मीराला बरं केलं. कधी या नदी जवळून येणाऱ्या थंड हवेतून, तर कधी या झाडांच्या वाऱ्यातून. अरे पण हे सर्व हवा, पाणी, चांदणे, झाड हे सर्व काही देवानीच तर दिले. मग हेच देवाने दिलेलं औषध आहे का? हो नंदू, तू बरोबर बोलास. विज्ञान म्हणजे देवाचीच भाषा आहे. अगं बाई, म्हणजे देवाने दिलेले हे विज्ञान आपण स्वीकारलंय आज. म्हणजे श्रद्धा हृदयाला बळ देते, विज्ञान पायाला दिशा दाखवते. देवाची कृपा आणि देवाने दिलेले ज्ञान दोन्ही मिळाले तरच जीवन उजळतं. चला तर मग मन शांत करा, श्वास स्थिर करा आणि देवाने दिलेल्या या निसर्गाचा आनंद घेऊया. वाऱ्यामध्ये गंध पसरला ना ते मनाचे, मातीमध्ये तरवणारे हे गाव माझे. वाऱ्यामध्ये गंध पसरला ना ते मनाचे, मातीमध्ये तरवणारे हे गाव माझे. जल्लोष आहे आता उभारलेला, स्वरधुंद झाला मनी छेडलेला. शहारलेल्या उधारलेल्या कसे सावधान. वाऱ्यामध्ये गंध पसरला ना ते मनाचे, मातीमध्ये तरवणारे हे गाव माझे. मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्याच्या बंधात धुंद मोहरते. मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते, नात्याच्या बंधात धुंद मोहरते. मन उधाण वाऱ्याचे, गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गहिवरते. मन उधाण वाऱ्याचे, गुज पावसाचे, का होते बेभान कसे गहिवरते. मन उधाण वाऱ्याचे.
सर्ग हा भवती में जीवन सफर करा मस्ती में मन सरगम छेड़ा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे गिरवाने सर्ग हा भवती में जीवन सफर करा मस्ती में मन सरगम छेड़ा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे नवे पंख पसरा उंच लहरा नवे पंख पसरा उंच लहरा फिर गारे गीत गारे धुंद भारे गिरवान दरगहा भवती में जीवन सफर करा मस्ती में मन सरगम छेड़ा रे जीवनाचे गीत गारे धुंद भारे असेल अजून बाबू तेच नाही अजून झालं नाही अहो मंडळी, कसा वाटला खानदेशचा दूर्त बाबा? आता आपण जाऊया अजून एक शहरात जिथे माती ही इतिहास बोलते. तर चला मग आता आपण जाऊया खानदेशा मराठवाडा. हो टीचर. Something is not right in our kingdom. The crops are failing, people fall sick, the wind feels heavy, as if hope itself has left us. We pray, we fast, we light lamps, yet nothing changes. Why is God so silent? Maybe our courage has weakened. Faith needs strength. Strength needs guidance. We must go to our king. Only he can bring light back to this land. Yes, let us go to our Maharaj Krishna. They will never ignore their people. Kushri Kute. Hello. Blackout. Blackout, please. Hello. Kisara. Please. My people, why have you come with such a fear in your eyes? Maharaj, the land suffers. Illness spreads. Our spirits are weakening. We need strength. Something that reminds us that even darkness cannot defeat us. Strength does not only come from prayers. It comes from belief and understanding. Tells us, what do you seek? A symbol, Maharani, something divine, something powerful, something that restores our faith. Yes, a Kailasa. Exactly, not just a temple but a miracle carved from mountain itself. Maharaj,
Maharaj, you are our only hope. Please do something for us. Yes, we'll surely look into it, but now you may all go. You don't worry. Everything will be all right. Yes, Maharaj, everything will be alright. My people are troubled everywhere I go. I see fear, illness, and hopelessness. They pray for their strength, they pray for their life. I must give them a symbol of faith, something that always tells them that God is even with them in their darkest hours. My lord, symbols are powerful, but the people need more than stone. They need something that inspires courage for centuries. Exactly, not just a temple, but a miracle carved from mountain itself. Your Majesty, a temple from a single mountain, not built but carved. How is it possible, Maharaj? Impossible only means the world has not seen it yet. Show them something new. Show them that faith gives vision and sand gives wings. Yes, a temple that not stands on the earth, but inside it, carved from peak to the ground. But Maharaj, this has been never attempted. It may take generations. Vishwakiran, I need your help. Yes, Your Majesty. I wanted to carve Kailasa from a single giant mountain of stones. No blocks, no pillars placed. Everything must be just one body, one breath. A temple dedicated to Lord Shiva. Something that would tell our future generation what courage looks like. Maharaj, this is beyond anything ever attempted. If one angle is wrong, the whole mountain will collapse. This will require extreme precision, deep understanding of stone, and absolute discipline. Do not fear the height of the tree. Fear only name of courage to climb. Then I will try, Maharaj, not with guesswork, but with the geometric calculation and understand the rock. Science will guide my hand and your faith will guide my heart. That is all I ask. Listen everyone, we do not build this from the bottom. We will carve this from the top, like building a sleeping God inside the stone. But sir, how do you know where to cut? Stone speaks if you listen. Every layer, every crack, every echo tells a story. Let's start our work by taking the name of God Shiva. He will Hara guide Hara. us. Hara Hara. Mahadev! Hara Hara. Mahadev!
ए बाबू बाजूला हो ना. शिवशंकर हर हर शंकर बाजूला. जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कररारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नागरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा धम 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 ढोल बजा डमरू पे सब बजा आठ दिशाओं में दिखे तांडवी स्वरा धम धम शंख बजा अमृत हम सबको पिला शुद्ध हो ये जग सारा ओ महेश्वरा शंकरा जय जय शंकरा भस्म कर दे पाप सबके नित्य कौन तीसरा शंकरा शिव 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 शंकरा त्रिशूल से राह दिखा जिससे हो सबका भला अशा या पॉवरफुल परफॉर्मन्स साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आता चालता चालता आपल्याला देशामध्ये जावं लागतं पुणे या ऐतिहासिक शहरात जिथे एक वाडा आहे. त्या वाड्याचं नाव शनिवार वाडा आहे. तर चला मग आता आपण जाऊया पुणे या शहरात. नमस्ते, माझं नाव चिन्मय. मी आज तुम्हाला पुण्यातील शनिवार वाडा या राजेशाही किल्ल्याबद्दल जाणून घेऊया. जसं पण सर्वांनाच माहीत आहे, शनिवार वाड्यात नारायणराव
यांच्या साम्राज्याचे 5वे पेशवे यांना 30 ऑक्टोबर 1773 ला कट रचून मारण्यात आले होते. त्यांचे सख्खे काका म्हणजेच रघुनाथराव व त्यांची पत्नी आनंदीबाई यांनी मिळून ठार मारले. म्हणूनच तिथे आजही भीतीदायक आवाज ऐकू येतात. तर आपण या कथेला प्रत्यक्षात उतरूया. तुम्ही आहात ना माझ्यासोबत? चला तर मग. अहो काकाश्री, राज्य कारभारात अनावश्यक हस्तक्षेप नको. प्रजेची जबाबदारी आहे माझ्यावर. मला प्रजेची काळजी आहे. त्यांचा सांभाळ करायचा आहे मला. अहो तुमच्याकडे अनुभव तरी किती आहे? राज्य म्हणजे खेळ नाही. काय गुसगुस चालली आहे? काय असणार? सत्ता मिळाली आहे ना तुम्हाला. अहो काकाश्री, सत्ता प्रजेच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी असते, कटकारस्थानासाठी नाही. आणि तुम्ही तर प्रजेवर मजुरी करत आहात. अहो तुमच्याकडे नाही. अवघे 16-17 वर्षाचे तुम्हाला ही संधी नशिबाने दिली आहे. अजूनही तुमच्या तोंडाला दुधाचा वास सुद्धा गेला नाही आणि तुम्ही राज्य चालवायला निघालात. कळालं? बरोबर, आम्ही ऐकून घेतो म्हणून तुम्ही काही बोलणार नाही का? लक्षात ठेवा, राजघराण्यात गोळ्या वयाला किंमत नसते. इथे फक्त सत्ता बोलते. शिपाई, काकाश्रींना नजरबंद करा. महाराज, कसे आहात तुम्ही? अरे पाहिलं, नेहमी आपल्याला सत्तेपासून वंचित ठेवले आहे. आज आपला या अपमानाचा बदला घ्यायची वेळ आली आहे. हो, बस झालं आता. आता आपल्याला सत्ता हवीच, पण तुम्ही काय करणार? मी सांगत होते ना, सत्ता मिळाल्यावर येणारी उर्मी आणि घाण काळजी नसावी. मी आहे ना सगळं सांभाळण्यासाठी. बघा आता मी काय करते ते. आज मला माहित आहे काय करायचंय ते. येते मी. हा, एक शब्द बदलला की पूर्ण अर्थ बदलतो. आज एक शब्द बदलेल आणि भविष्य पण बदलेल. शिपाई, शिपाई, हे पत्र रघुनाथरावांकडे पोहोचवा. आज शांततेला किकाराची जागा मिळणार आहे. नारायणरावांना धरा म्हणजेच धरा काढून मारा हा शब्द टाकलाय.
चुकीचा संदेश येऊन नारायणरावांना मारले गेले. आणि त्यानंतर त्यांचा आवाज शनिवार वाड्यात घुमू लागला. तर चला मग आता आपण शनिवार वाड्यात जाऊया का? Dream of gain, a dream of watching you fade away. Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside.
इथे भूत आहे, बघ आवाज. काका मला वाचवा, काका मला वाचवा. काय भूत? चल काही पण बोलतोस. आपण जिवंत नाही राहणार. तसं पण आज पौर्णिमा आहे. अंधार पडलाय. हो इकडे. हा आवाज ऐकू येतोय, पण शास्त्र सांगते की भूत वगैरे काहीही नसतं. हे फक्त मेंदूचा केमिकल लोचा आहे. हे नाही रे, असतं. असं काही नाही रे. हे फक्त आणि फक्त प्रोसेसिंग इल्युजन आहे. हे तू काय पण नको सांगू, तू चल इथून अगोदर. हा आवाज प्रतिध्वनी बरोबर खोलीत तापमान त्याचबरोबर हवेत नमी यामुळे निर्माण होतं. लोक ऐकतात आणि म्हणतात भूत आहे. तरी पण मला भीती वाटते. मी तुला एक एक्सपेरिमेंट दाखवतो. दाखव. जर आपण या खोलीत एक लहान टॉर्च आणि स्पीकर लावले तर कोणताही आवाज भूतासारखा वाटतो. त्याला आपण वैज्ञानिक भाषेत एकॉस्टिक इल्युजन म्हणतात. समजलं? काय? कॉस्टिक इल्युजन? मुळात मीच त्या आवाजाला भूत समजलं? हा चल. ते भूत नसेल ना आता मला तर घाबरत जाते, पण मी आता काय बोलायचं ते बोलूनच जातो. आता आपण जाऊया अजून एक दमदार भागेत. विदर्भ इथे लोकांची परंपरा, संस्कार आणि सगळंच भारी. मला तर आता भीती वाटते. अध्यवयं पंचम कक्षायाः छात्राः एकं नाट्यं संस्कृतभाषया प्रस्तुमः. तस्य नाम विश्वासविज्ञानं च. विदर्भदेशे कश्चन लघु ग्राम, तत्रस्थ श्रद्धाकेन्द्रः. बाबा नागदेवः ग्रामवासीनाम् अतीव विश्वस्तः. बाबा नागदेवः देवरायाः पालकः आसीत्. ग्रामे कश्चन स्वास्थ्योपचारकेन्द्रम् अपि आसीत्. तस्मिन् स्वास्थ्यकेन्द्रे पीशववर्या मीरा अहोरात्रं चिकित्सं कार्यं करोति स्म. एकस्मिन् दिने सायंकाले विश्वासस्य विज्ञानस्य च समागमः अभवत्. मनो कश्चन लघु बालः अकस्मात् पादे दष्टवेदनाम् अनुभूतवान्. पृथुव्या क्षेत्रे कश्चित् जन्तु मम पादम् अच्छत् इति भासते. महती वेदना भवति. उपविश मनो. बाबा नागदेव कृपया शीघ्रम् आगच्छतु. शान्तिः किम् अभवत्? हे भगवान्, एव भासते यत् कश्चन सर्पम् अदृशत्. सत्यम्. एषः सर्पदंशः एव. मनो मा बिभि, सरलं तिष्ठ. मम प्रार्थना तुभ्यं साहसं प्रदास्यते, किन्तु वयं त्वां भिषगवर्यां प्रति त्वरया नेष्यामः. नास्ति प्रार्थनालम्. प्रार्थना मनोबलं प्रयच्छति, परम् औषधं जीवनं तु रक्षति. कुत्र अस्ति रुग्णः? अत्र एव भिषगवर्या. बाबा नागदेवः त्वाम् अवातुम् अस्मान् कथितवान्. अयं सर्पदंशः एव. मनो मा बिभिः. त्वं योग्यसमये उपचारार्थं सम्प्राप्तः असि.
इदानीं वयं तस्मै निर्विषं कर्तुं रसायनं दास्यामः। अन्तः सेपणं सज्जमस्ति। अधुना वेदना श्रियमाणा अस्ति। विश्वासः विज्ञानं च अनयोः योगः। भीषकवर्या भवत्यै नैके धन्यवादाः। भवतः प्रार्थनया एषः शान्तः अतिष्ठत्। उपचारार्थं धनमपि औषधं धैर्यं च आवश्यकम् आसीत्। तर्हि सर्पदंशे अस्माभिः प्रथमवैद्यालयं गन्तव्यम् इत्येव खलु? आम्, उपचारसमये श्रद्धा एव मनोबलं प्रयच्छति। द्वयोः योगेन एव प्राणरक्षणं भवति। ग्रामस्थः ज्ञातवन्तः यत् श्रद्धा आशं जनयति, विज्ञानं सुरक्षां प्रददाति, उभौ मिलित्वा जीवनं सम्यक् रक्षति। धन्यवादः। आता ह्या परफॉर्मन्सला जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. स्कूटरमुळे झालेला अपघात आपण समईसोबत उजळणार. तर आता आपण बघणार आहे समय नृत्य प्रकारचा असा डान्स. जोरदार टाळ्या मारल्या पाहिजे आपण. बघूया नृत्य प्रकार. हॅलो. हो पयला नमन सातेरी माय. हो माझे सातेरी माय.
समयी नृत्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्याच पाहिजे. वा वा, काय असमयी डान्सचा नृत्य प्रकार जोरदार झाला पाहिजे. जाण्याच्या आधी ती म्हणते एकच म्हणतो की श्रद्धा म्हणते मी तुझ्या बरोबर आहे आणि सायन्स म्हणतो मी तुझ्या पाशी काम करायला तयार आहे. दोन्ही एकमेकांचा रिस्पेक्ट करतात म्हणून आपला महाराष्ट्र इतका सुंदर दिसतो. तू महाराष्ट्राबद्दल इतकं बोलतोस, मग जाण्याचं मन कसं होईल? अरे हा, पण मला इकडले लोक माती सगळं आवडतो, पण मला पुण्यात त्या बाटलीत पोटायला लागेल. बरं झालं. मग राहा ना तू इथेच. नाही नाही, मी नाही राहू शकत इथे. मी काही करू शकते का तुझ्यासाठी? हो हो, तर श्रद्धा आणि भक्ती एकत्र आले तर ही बाटली फुटली तर मी इकडला कायम सुटेल. बाटली मधला गंगाराम पण नाही आणि ओके, मी तुझ्यासाठी काहीतरी करते. हा, आलेच मी. Thank you so much, Gangaram. You're free now. Now I'll hand over the mic for the vote of thanks to the Devki teacher. It is my honor and privilege to extend vote of thanks on this special occasion. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. We must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Today, my words are not enough to express my deep gratitude. I would like to thank Ms. Mamta ma'am, who in spite of their busy schedule have found time to grace this occasion. We would like to thank our principal ma'am, Mrs. Priyanka Surve, for wholehearted support to make this program a great success. We would like to thank all our dear parents on behalf of our school for cheering our students. We would like to thank and extend our sincere thanks to our students for their energetic and enthusiastic participation. I would like to thank all my colleagues who guided and trained our students. We would like to thank our non-teaching staff for making arrangements for today's program. We would like to thank our music sir and his team, costume vendor, and also our dance choreographer, Mr. Rajesh sir and his team for putting efforts and bringing out the best in our children. I would like to thank Veer Savarkar Technician Service, providers of lights and sounds, who has helped us to make this program successful. Parents, please note, take exit from your right side. Now, I would like to request everyone who are present here to stand up for national song. I request all the teachers